महाराज कृपा कर रहे हैं कि हे अकाल पुरख परमात्मा, तेरी जो हस्ती है वो ऐसी है कि तू सारियां तो महान है। तेरी हस्ती नूं बयान नहीं किया जा सकता। निरुक्त स्वरूप है, निरुक्त, जिन्हों बयान ना किया जा सके, जिंदा पूर्ण तौर पर वखियान ना किया जा सकते, जिन्हों कथन नहीं किया जा सकता, उनकी हस्ती बारे अजे मनुख नूं पूर्ण तौर पर ज्ञान हासिल नहीं होया। और जिस बारे पूर्ण तौर पर ज्ञान हासिल ना होए, उस बारे को किन्ना मर्जी मनुख दलीलां दवे, ज्ञान दियां गल्लां करे, उनकी वडियाई करे, सिफत करे, वो सब अधूरा है, पूरा नहीं। यही कारण है कि मनुख नूं बार बार उस पूरे दे गुणां नूं गाउण दी गल दसी जाती है कि उस पूरे दे गुण गाउंदियां गाउंदियां तेरा जीवन जिहड़ा है वो एक दिन सफला हो जावे, तेरी यात्रा पूरी हो जावे। धन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी कृपा करते ने, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाऊ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊं। पूरे दी समझ आ जावे, पूरे दा ज्ञान हो जावे, सोझी हो जावे, किन्ना वो विशाल है, किन्ना वो महान है, किन्नियां रहमतां दा मालक है, किन्ना दयालु है, किन्नियां बख्शिशां करदा है। जदों उस अकाल पुरख परमात्मा दियां वडियाइयां बारे सानू पता लगेगा, उहदियां रहमतां बारे, तो फिर साडी रसना तो आप मुहारे ही निकलेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। फिर कहण दी लोड़ नहीं पवेगी, फिर तो आप मुहारे मुख चो निकलदा है। फिर तो अंतर आत्मे बचन चलते रहते हैं कि हे अकाल पुरख परमात्मा, तू इन्ना बेअंत है, तेरियां इन्नियां रहमतां हन जिन्हां दा अंत नहीं पाया जा सकता। धन गुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी ने सिख नूं आवाज मारी ते बचन किया, आ मेरे कोल बैठ। तू दुनिया दियां बड़ियां कहानियां सुनियां होणगियां। राजे महाराजे इस संसार विच आउंदे रहे ने, वड्डियां वडेरियां तो किन्नियां गाथावां, किन्नियां कहानियां सुनते रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं, पर वो सारियां कहानियां दा किते ना किते कोई अंत सी। पर कह लगे जिस करते दी कहानी मैं तेनू सुनाउण लगा उहदा कोई अंत नहीं, क्योंकि वह बेअंत है। उनकी कहानी का कभी अंत नहीं हुंदा, एंड नहीं हुंदा। पर एक गल याद रखी, उनकी कहानी झूठी नहीं, उनकी कहानी सच्ची है, क्योंकि वह आप सच्चा है। सच्चे की सिफत भी सच्ची है, उनकी कहानी भी सच्ची है, उनकी वडियाई भी सच्ची है, वो झूठी नहीं। जिवें संसार दीयां कहानियां घड़ियां जांदियां ने, पर अकाल पुरख परमात्मा की कहानी घड़न की लोड़ नहीं, प्रतख वरत रही है संसार विच। अखां दे सामने वो सारी कहानी वरत रही है करते दी। गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी बचन करते ने, भाई आ उस अकथ दीयां कहानियां मैं तेनू सुनावा ते तेनू पता लगे वो किन्ना को महान है। धन कलगीधर महाराज आखते ने, जिंदी हस्ती बयान नहीं की जा सकती, तो उस अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर के सजदा कर, नमस्कार कर।
तिरमुक्त विभूत है। विभूत का अर्थ है प्रताप तेज, त्री का अर्थ है तिन, मुक्त का अर्थ होता है त्याग, जेड़ा किसी बंधन विच नहीं। अकाल पुरख परमात्मा माया के तिना गुणों तो रहत है, मुक्त है, बचिया हुआ है। उन्होंने माया के तीन प्रभाव जिहड़े हन ये हो नहीं सकते। आपां समाज दे विच वेखदे हां, जिहड़ा शिकारी हुंदा है ना, वो पंछियां नूं फड़न वास्ते दो चीज़ां वरतदा है, एक जाल ते दूजा पाण वास्ते कोई खाण वास्ते चोगा। पहला जाल पाया, फिर खाण लई कोई चोगा पा दिता। हुण उस भोजन नूं, उस चोगे नूं, दाणे नूं वेख के आकाश विच उड़ रहा पंछी भी जिहड़ा थल्ले आ जांदा है। जदों वो भोजन खाण लगदा है, उहनूं चित चेता भी नहीं हुंदा भी शिकारी ने जाल पाया होया है, ये जिहड़ा भोजन है ये तैनूं फसाउण वास्ते है। पंछी ने जदों दाना खाधा ते जिहड़ा जाल लाया सी वो जाल विच फस गया। हुण आकाश विच उड़ रहा पंछी लालच दे अधीन होके फर्श ते जा पिया, अर्श तो फर्श ते आ गया। महाराज बाणी में समझाते ने, भलिया एक गल याद रखी, माया शिकारी है ते जेड़ी माया दी ममता वो जाल है, ते जेड़ा लोभ लालच है वो तेरे वास्ते चोगा पाया है माया रूपी शिकारी ने। बंदा इहदे विच फसदा ही चला जाता है। माया दे तीन रूप ने, एक रजगुण, दूजा तम गुण, तीजा सतगुण। एक दिन पहला भी इहदी व्याख्या कीती सी कि जेड़े मनुख राज प्राप्ति की चाहना रखण वाले लोग ने वो रजोगुणी ने, जेड़े लालच बिरती दे लोग ने वो तमोगुणी ने, ते जेड़े धार्मिक कर्म करके वडियाई चाहुंदे ने वो सतोगुणी ने। इन्हां तिन्नां तो उत्ते है जिन्हों परम अवस्था आखे है। रजगुण, तम गुण, सतगुण, ये तीन गुण ने, और ये माया दे तिन्ने गुण बंदे नूं फसा लैंदे ने जाल दे विच, ते बंदा फसिया ही चला जाता है, फसिया ही चला जाता है। इनू पता भी नहीं लगता कि कदों मैं जाल विच फस गया। अच्छा, पंछी फसते गया जाल विच, पर वो चाहता है आज़ाद होना। अज हर बंदा चाहता है भी मैं मुक्त होवां दुनिया के दुखों चों, कलेशां चों, बुराइयां चों, नशियां चों, भैड़े कम्मां चों, इन्हां चों आज़ाद होवां, मुक्त होवां। पर होवे किवें, इस गल का ज्ञान नहीं। मनुख रूपी पंछी नूं गुरु ने याद कराया, कहने लगे भी भलिया पंछी जदों ये भुल जाता है ना मेरे खंभ है नहीं, क्योंकि पंछी जदों खंभां नूं भुल जावे ते उदों उड़ ही नहीं सकता, ते जदों उहनूं याद आवे कि मेरे ते खंभ ने, ते खंभां नाल उड्डिया जा सकता है। गुरु पातशाह जी आखदे ने कि अकाल पुरख परमात्मा का सिमरन कर। जे तू सिमरन करेगा तो याद रखी तेनू तेरा मूल याद आवेगा। मूल नाल जुड़िया तू इन्हां बंधनां विचों बच सकदा है, तेनू बचा सकदा हो बंधनां विचों, दुखां विचों, कलेशां विचों, संसार दीयां चिंतावां फिकरां विचों तेनू अकाल पुरख दा सिमरन बाहर कढ सकदा है, उहदी याद बाहर कढ सकदी है। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, निकल जावेगा तू
ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਲਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯੋਗ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਸੰਗਲ ਬੱਧੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਜਾਗ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋ ਪਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਮੌਤ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਮਰਦੇ ਅੱਧ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਆਸ ਜਗਾਈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਸਵਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੰਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇਗਾ? ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਰੋਗੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਤ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਮਾਲਕ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵੀ ਭੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਨਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਪਰ ਭੁਗਤ, ਭੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੋਗਣਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ। ਸੁਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸੋ ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕਮਿਕ। ਸੋ ਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਰਸ ਨੂੰ। ਸदैवंग ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਅਭੇਦੀ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਭੇਦ ਜਿੰਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਭੇਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਮਿਕ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ। ਪਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ। ਸਦਾ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਰਬ ਸਾਰੇ, ਸਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ।
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ। ਸਮਸਤੁਲ ਭਾਵ ਸਾਰੇ, ਸਲਾਮ ਸਲਾਮਤੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੀਏ, ਭਾਵ ਠੀਕ ਰਹੀਏ, ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਮਾ ਹੈ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਸदैवुल ਅਕਾਮ ਹੈ। ਸदैवुल ਭਾਵ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਨਿਰਬਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਜਮਾ ਬਾਦ ਆਬਾਦ, ਜਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਗਾਦ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਗਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਗਾਦ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਤੁਮ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।